Zikirlerin türleri көп. Осы zikirlerde mine қазір uақытта әлеумет желілерінде бар зikir, ilgeriden de келе жатқан zikir, құпия және жахрия деген екі түрлі zikir бар. Екеуіне де шариғатта жол бар. Екі құпия zikir айтам десең де, жахрия zikir айтам десең де, бұл бар. Hazreti Sultan Pirimizden türlü zikirдің neleri kelgen. Zikri ara deymiz. Bayağı entel hadi entel hak. La ilahe illallah. Entel hadi entel hak. La ilahe illallah dep de ayttırar. O көп yerlerde. Bir yerlerde ya hay, ya hay, ya hay. Allah'ın hayyun degen ya hayyun ya kayyum kayyumun kayyum de bayağı kayyum sözünü Allah'ın kayyum sıfatını aytıp zikir kılı ya bayağı hay degen zikrini aytıp zikir kılı Allah Allah hu dep hulep zikir aytı her bir Allah'ın isminin Allah'ın adlarının her birinin özü zikir kıladı. Сол zikir vakitlerinde кейде жазабаға түсіп баяғы билеп кетеді. Бұл енді Арабтарда да бар бұл билеу, бұл ilgari zamanlarda Hoca Ahmet Yesevi Pirimiz Kadariya, Cahriya zikirlerde olsa aylanada bundan bir 50-60 yıl ilgari sol meşitlerde, ber yerlerde olsun da şaldır Xuftandan keyin taң atқан kişi söйтіп zikir şaldı. Ya zikir salatında. Kadariya tarikatında da sol. La ilahe illallah deb bayağı la ilahe illallah aytıp odan keyin bayağı bir zikirge kiru. Bunun təsirleri öte Allah'ın isminde kança ismi bolsa sonça sonun bärligi zikir. Ya subhanallah. Keyin Peygamberimiz hadislerinde aytılan afzalu zikr la ilahe illallah. Afzalu zikr la ilahe illallah. Zikirдің afzal la ilahe illallah deb aytу. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu deb zikir aytу деген баяғы namazın təsbihlerinde elhamdülillah deb zikir aytу. Allahu ekber deb zikir aytу. Bu zikirlerin bärligi sol ilgari zamanda sol pirlerimizden bizlerge şeýin yetip kelgen zikirler bunun bärligi. Bu endi bayağı cahriya zikirler. Odan keyin kopiya zikirler deymiz. Kopiya zikirde o hiç kimge көрсөтүлмейді, hiç kimge aytılmaydı. Bu dıbıspen de aytılmaydı. Bunu hareketpen de aytılmaydı. Bu endi can dünyanın zikiri dep aytamız bizler. Canın özü. Biz endi bayağı dıbıstatıp aytуу bu tändin zikirleri. Denimizge kerek bolatın zikir. Ol denimizge kerek bolatın zikirlerde şeşenleri okusap jogargı derejede bir ne alganda adam balasına bir doq keledi, bir ruh keledi bayağı bir jazaba tutup özünçe bir nesi arkası tutup arkası qozup osunday bir qozup ketedi endi. Bu endi Araplarda da var, bizler sonra Araplarda жүргенде ол шешендер одан соң айналып zikri bayağı aylanıp zikir kılıp жүрүү nerseleri var. Bunun bärligi sol pirlerden kele жатқан zikirler. Кейбір жерлерде Çıldırman çalat. Dombura çalıp zikir kılу. Her ұлттың ерекшелігіне байланысты ғой. Her ұлттың ерекшелігіне байланысты ол жарияларды сол пирлердің тәртіптеріне жараса сондай домбыра менен çalып отырып зикир түсу. Бұл Pakistan'da бар. Бұл o Mağrib ellerinde de sonday barabanlar menен түсіп zikir oynап билеп кету деген нәрселер тәртіптері бар. Yani bu Peygamberimiz zamanında bunday нәрселер болмағандан кейін көп şeriat ulamaları енді сол сопыларға тас атып, сопыларды айыптайтын, айыптауына себеп болып қалатын нәрселердің бірі сол. Дәрвештерге ұқсап, тәркі дүния болып шығып кету, шөлдерге шығып кету, бұндай тәртіптер болады. Соның үшін баяғы тарикатта екі түрлі баяғы несі болады, тәрбиесі.
Seyr afaqi deymiz biz. Materialni әлемде, материальный денемізге зікір салдық. Әуел сол денемізді зікір қылып, қыздырып, бір жазабақ кездіріп, солын баяғы нелеріміз бәйттерді оқиды. Домбыралармен бәйтті оқып отырып, адамдардың жүрегін бір қыздырып алады. Қыздырып алған екен баяғы зікірге бастайды. Зікір бастаған деген адам баласына бір халға, бір нәрселерге кіре бастайды. Кеше Бішкекте болдық, кеше Таласта болдық, сол жерде бір домбырашы кеп қалды да, домбыраменен баяғы зікір айтып берді біздерге. Бұл Шахмашарап пиріміздің зікір екені, Шахмашарап пиріміз бір жерге барса, енді Қытайда ғой, енді баяғы Қытайдың кәпірлер, баяғы, дуана, қана бір зікір айтып бір керемет көрсетші, мен саған 100 түйе берейін, 100 қара берейін, 100 жылқы берейін, 100 қой берейін, еркегін бөлек, әйел бөлек қып берейін, бір кереметіңді көрсет деп баяғы не қылып. Сонда баяғы зікірді айтып берді. Бір зікір қылып айланған уақытында мына тас, шөп, солардың бар қойға ауысып кетті дейді. Қойға айланып кетті. Зікірдің шарапатынан ананың көзінің алдында ана материализация қылып, шөп тастар мына қой тас деп қоямыз, солар қой тас деп, аналар тастардың нелері, тастардың өзі қойға айланып кетті дейді. Сөйтіп отырып, не сорайсың дегенде, оған бір сұлу қызы бар екен, сол қызыңды бересің депті. Енді уәдесіне бар жазаны қызын береді енді. Зікір салып бай қызды тәрбиенен кейін қызға да сен кәпірсің ғой, енді сенің жүрегің бір тазалап алайын деп, баяғы бір тазалаған уақытында ненің баяғы келіншектің атом микроэлементтерінің ішіне кіріп кетеді ғой. Сонда жатырындағы, әйелдің жатырындағы миллиондаған баяғы бала мен нан, шай деп айғайлай бастады дейді. Сонда ана омына баларымен қайтып бағанда қашып кеткен екен. Ана зікірдің өзінде сонда бір халға келеді, микроэлементтердің ішіне кіріп кетеді анау. Сонда кереметтерді көрсетіп, баяғы көрсеткен жахария зікір уақыттарында біздер сол бұны сәйір афақы дейді да, микроэлементтердің ішіне кіру. Микроэлементтің ішіне кіруді, сондай бір сырларды, сондай әлемдер көрсете бастайды. Соның үшін әзір наука атом деп жатыр, нейтрон протон деп жатыр, квант бөлшектері деп айтылып жатыр. Соның барлығы бар нәрсе. Соның барлығыны бұлар Глайдер лаборатория білген, лабораториямен не қылып жатыр ғой. Бұлар сол әлемге просто зікірмен кірген. Ол зікір әшейін бір нәрсе емес ол. Сондай бір керемет, сондай бір құдірет, сондай бір тірліктер көрсете бастайды аналарға. Бұл жахрия зікірдің ішінде болып отырған сондай нәрселерменен адамдарда сол жүректеріне әсер қылу. Жүрекке әсер қыла білу. Қазіргі уақыттарда сіздер Құран оқисыздар. Арабтарда Құран оқып жатыр. Құран оқиды, мешіттерде бас салып Құран оқи береді. Бір абсолютно әсер алмайды. Одан бір тәсір қылмайды. Олардың жүрегіне анау кірмейді. Анау жүрегіне кірмейді өйді. Сол уақытта бір Құран оқып отырған адамның қасына бір Шахмашарап сықылды бір диваны өтіп барады, екі жұмақ бәйт оқып береді. Анау енді еңгілдеп жылайды енді ана, есі шығып. Таң қалады. Мен Құран оқимын да, мұндай жүрегім бұл әсер қылып отырған жоқ. Бұл дуананың әшейін бір айтып отырған сөзі, енді мен жүрегіме кіріп, баяғы етіне шейін, сүйегіне шейін ана үлжіретіп, ертіп жібереді ғой. Ана енді жылауға түсе бастайды. 2 сағат жылаған екен ана. Міне зікірдің керектігі біздерді сол жан дүние. Біздер зікірдің керектігі бәріміз мұсылманбыз, ла иляха иллаллах деп айтып, мұсылман қылбатымызда, мұсылман болбатымызда, не намаздың сен ләззатын білесің, не исламның бір халаватын табасың. Мұсылман деп қойған бір атың бар, мешітке барыпты бір қызық көрмейсің жерде. Мешітке барыпты отырып, баяғы зерікіп әйтеуір
Енді баяғы ya namazında bir halavat tapmayısın, ya bir sonan lezzet almayısın, ya sonun işini kire almayısın. Yani ata baban Müslüman boğan için Müslümanman diyeceksin atak. Özün Müslüman boğanına da bir şey manıp gidesin giydi. Bu adam balasının keyfiyatı sonunda olacak. Sonun için bizler Allah Tebarek Teala'nın lezzetin, Allah'ın faiz bereketlerini yani yüreğimizge yapıp kurmamız gerek bizim maksadımız. Allah'ın yüreğe yapıp kurmamız gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamberimiz özü tiri bolgandan keyin Peygamberimiz turup oturup Peygamberimizin altında olsun, Peygamberimizin ortalarının kasına oturgandan bayağı sahabalarda ruhaniyeti elemine alıp kalıp olsun. Can dünyasının berini avustırıp jiberiyetin. Can dünyasının berini Allah'ın elemine kirgizip jiberiyetin Peygamberimiz. Siz bu? Peygamberimiz halı sonday bolar. Son için tarikatımızda bunday söz var. Şeriat aytır öldür ilanını. Tarikat aytır ağrıtma canını. Şeriat yılanı öldür dep aytır. Tarikatta sen adam zattın yani bir nersenin canına rencitme, ervağını rencitme, anan canına uğurtma degen sözde ayttılar. O ne degen söz? Yılan degen sözün mağanası bu ziyan keltirүүнү aşağı. O zehir ol. O niye ol? Yılandan murat senin bel günah amalların. Haram, mekruh, mufsid, dünyadaki kılatın belli amaldı. Biz yılanın oğu diye batasak, yani onu saktanın gerek. Sonun için şeriat bizi onu saktab bilir. Şer buna haram, buna mufsid, buna durus emes, buna durus emes diye bayağı biz yerde. Allah tiyim salgan nersenin bärinin özümüzde şeriat bilen tiyim salar. Moldanın tirligi sol. Şeriatın tirligi sol edi. Son için şeriatta bunu benim dostum, bunu dostum emes, bunu günahar, bunu yaman adam, bunu жақсы adam diye biz adamlarga baga berip turamız. O şeriatın tirligi ol. Mindet türde. Tarikatta ağırtma canına. Sen birovdun can dünyasını rencitme, birovdun canına ortma. Değil mi? Peygamber tarikatta birovdu ul жақсы, yaman adam dep karaucu koyardı. Tarikatta ne var? Bu kesil adam. Bu mıy alıp koygan bundan. Bu mıy paralize onu bundan. Mıy istemeydi bunu. Bugan yerden berүү gerek. Ya. O par, haram, makruh degen söz adam balanın ruhani kesel degen söz mağanası. Sonun için Peygamberimiz hiç kaçan içkinde jek körgen emes. Ne var ananı ol bir şere. Bunu endi mаған жардам керек ekan de bana janaşуу менен, janaşırçılık bilen karaydı anaga. Meyirben karaydı. Жау деп карамайды аған. Olmasam 20 yıl özüne жау болған düşmanның бәрін Peygamberimiz кешіре білген. Hazreti Ömer Peygamberimizге kılıç көтеріп келеді. Men bol Muhammed деген bir bәле шықты, елдің бәрін білді. Бұл мені енді өлтірмесем болмайды деген баяғы kılıç көтеріп келеді ғой Peygamberimiz. Peygamberimiz gördü de peygamberlerden bir nazar salıp, bir nazar sağında ana tile boyu belge köpürge bayağı şirkке nege жауыздыққа тоğulap olgan Omar'dın просто состав ауысып кетеді. Ana da meyir olup kalады. Meyir olup kalады. Eğer men peygamber olmasam Hazreti Ömer peygamber bolar edi деген söz aytты. Anan бүкілдей басқа нәрсеге ауыстырып жібереді. Ebu Cehil başkalar yani sol nazara Peygamberimizin ananday nazarı boladı dedi. Peygamberimiz bir nazar meyirmenen Allah'ın nazarымен karaytın nazarları boladı dedi. Sol ana Hazreti Ömer'ga sol Allah'ın nazarымен karaytın nazarını karab жибергенде Ömer absolutun başka bir adam болып şaha geledi koyan. Жылап жібереді әлбетте. Жылап баяғы енді Peygamberimizin betine karuğa uyalып sol ne algan eken 7 qadam basıp kelген eкен Peygamberimiz. Sol 7 qadamның özüne жерге kirip ketкен eкен. Әлемнің бәрін көрсетіп берген ғой енді. Енді сол Арабтың барлығы да енді 360 бұты бар. Барлығы баяғы жин шайтандың құдай деп алған, бәрі бір-бірімен қырылысып өліп жатқан Араб.
Arap'ta özünün zamanında бұл енді бір адамның кейпіндегі болған бір жабайы бір хайван ол деп түсінілген. Просто кейбі адам, бірақ олар хайвандан ешқандай айырмашылығы жоқ, бір мақлұқты, бір сондай ұлт болған. 360 құдайы бар, бір-бірімен төбелесе береді. Арақта ішеді, зинанда қылады, жауыздық, дүниеде қандай жамандық болса, соның бәрін қылатын бір халық болған ол. Енді соның ортасына пайғамбарымыз түседі ғой, бір гауһар келді енді. Сол гауһар ана Арапты енді дүниедегі 20 жылдың ішінде дүниедегі бүкіл халықтың үстіне шығарып, әулиелердің әулиесі дәрежеге сонда шығарды. Мана бұл нәрсе пайғамбарлық. Соны айтамын, пайғамбарымыз софы болған ба? Әне пайғамбарымыз софылығы сол. Пайғамбарымыз ешкімді жау менің, мына дұшпаным деп назар қылған емес ешкімге. Бір жөһөт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өз соғыр екен, базарда тұрар екен де, сол пайғамбарымызға қарғыс айта берер екен, жамандай берер екен. Сол жөһетке пайғамбарымыз түнде барып, ешкім көрсетпей, сорпақ барып, нан жібітіп, анан тамақ берер екен. Оны ешкімге көрсетпейді екен пайғамбарымыз. Бір күн дүниеден пайғамбарымыз өтіп кеткен екен, Хазірет Омар, Хазірет Абу Бакр Сиддық, Хазірет Айша анамыздан келіп, пайғамбарымыз осы мен білмеген бір амалы бар ма еді өзі? Сүннеттер бар ма еді дегенде, бар. Түнде, базардың төбесінде отырған пайғамбарымыз жамандайтын жөһетті бар өз қолыменен тамақтандырып келуші еді. Уже Хазірет Омар халифалық, Хазірет Абу Бакр Сиддықтың халифалық уақыты енді. Келіп тұрады да Хазірет Абу Бакр Сиддық түнде барып баяғынға тамақ беріп, баяғы тамақ келіп, тамақ беріп, тамақ береді, анау жөһет, сен кімсің дейді. Мен саған тамақ беріп жүрген адаммын ғой дейді. Өтірік айтпа. Ол кісі келгенде ол бөлек адам еді. Оның енді қолы жұмсақ еді. Енді бір сөзі жұмсақ еді. Енді өзі басқа бір адам еді ол. Сен ол емессің деп айтты дейді. Сол жерде Хазірет Омар жылап жібереді ғой енді. Хариб жаңылып. Біз ол кісіден ажырап қалдық қой. Рас айттыңыз, ол Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям еді. Мен Абу Бакырмын деген екен. Солда баяғы сол жерде сол кісі өз қолымен мені бағушы еді. Иә, сол кісі бағушы еді дегенде, мен сол кісіге тіл тигізген екенмін ғой деп сол жерде жылап, ана иман келтірген екен. Бұл қандай бұл мені жоқ қылып жіберсе де қолынан келетін өзі патша еді. Өзінің дұшпанын өзін дұшпан деп қараған емес екен ғой пайғамбарымыз. Дін мынау. Сен әкеңе сен намаз оқымадың, сені мен өлтіруім керек деп отырсың сен. Шешеңе сен адам емесің, сен мен шешем емесің, сен намаз оқымайсың дейміз. Сенен көтіңді енді жуып намаз оқып қойдың, енді жұрттың бәрін басын жауым керек пе сенен? Жұрттың бәрін басын. Сен Құранды хадиспен Құранды оқып отырған айдан айтып отырсың оны. Сені мен басын жаруым керек, мен сені өлтіруім керек. Өзің әкесіне айтып отырсың ол сөзді. Намаз оқып қойыпты енді. Намаз оқыса енді намаз оқымағанның бәрін қырып жою керек енді ол. Мәл көрдіңіздер ме? Біз дин деген уақытта баяғы тариқат айтур ағырет мәджанна дегенде пайғамбарымыз біреуде ол дүниеде жауыздық деген нәрсенің өзі жоқ. Ол просто кесел, біздің рухани кеселіміз. Жан дүниедегі кеселіміз бізде мынау жауыздық болып шыға барады. Адам өлтіреміз, өтірік сөйлейміз, дүние үшін бір-біріміз сатамыз, өтірікті қиратамыз, бала шағаға біреуде жамандық, жауыздық қыламыз. Ол біздің рухани кеселіміз. Оны біз емдеуіміз керек, оны бізді шифа қылуымыз керек, оны ауыстырып, оның болмысын ауыстыруымыз керек. Шариғат оны сыртқы кейпіне өлшейді де, осы харам, дұрыс емес, мынау баяғы заңменен оны тоқтатып қояды. Бірақ оның іші, ол күнә қай жақтан келе жатыр өзі. Ол не үшін күнә қылып келіп жатыр? Оның ішінде не бар өзі? Ол қаяқтан шықты ол күнә деген нәрсеге
tarikat sopuları nazar audaradi. Son için sopular bu mikroelementlerin içine kiredi. Mikroelementlerin içine kirip oturup ananın boyundağı bolup oturgan mikroelement 100 milyar kiletkedagi künaсын juğdurup beredi. Hazreti Omar'da Hazreti Pirim Peygamberimizden kılıp oturgan şarafat sol oldu. Ol Allah'ın nazarымен karadı. Bütün Arap'ta sözüm Allah'ın nazarымен karap, bütün Arap'ta Allah'ın en cavuz bolgan hayvanın keybindeki bolatırgan bir halıkta dünyanın ustazı kıldı. Bu narsa Peygamberimiz nazarымен boladı. Peygamberimiz sünneti menen boladı. Al endi sol kuvvatı, sol ana adam balasının keybindeki bolup atılgan halatını avusturатын derecegi de kaşan boladı bul. Kur'an'da okusan bola mı? Namaz okusan bola mı seni? Kur'an'da okup namaz okuyan adamdın şermezinde körüp dursun şermende bu vatkanda. 20 yıldın içinde okap özünün hayvan ekendigini özün görsetip berdi. Özünün halkına, eline, vatanına, ake-şeşesine, özünün ultuna, özünün tuğuskanlarına ziyan keltirip oturgan, aparıp satıp bergen hayvanı körüp olsun. Kur'an okup kılıp otur sonda. Hadisi okup aytıp otur sonda. Meşitke barıp sonu kılıp otur. Bir ağılgı meşit salayın desek, o sen meşitini samayıp koşuyoruz. Meşit salsak şirk degen bele çıkar eken deydi. O meşit samayıp koşuyoruz. Meşitten bele kaldık. Meşite de şirk, mınavun şirk, anavun şirk dep belege basımız kaldı dep otur. Sol gerek ben bizge. Sol mu din? Din olsa biz, olay emas din. Din olay bolmaydı. Dindeki meyir boladı. Muhabbet boladı. Kur'an okup sen yüreğine meyir kemegen bolsa, Kur'an'ın özü aytıp atı. Yüzüllü bihi kesira. Fel Kur'an yel'anuhu. Sizler Kur'an okuyucular. Kur'an sizlerge kargısı aytadi. Bilesizler mi? Kur'an sizlerge kargısı aytadi. Veylun lil musallin. Namaz okuyucularga Allah'ın kargısı bolsun, Allah'ın belesi bolsun. Bular cehennemin tübüne düşsün. Veylun lil musallin. Namaz kılanlarga beli kesin. Sen namaz okuyorsun, namazını cehenneme koyardı. Araytarlar sürüyorsun sonunda aytıp otur. Kur'an'ın ayeti bul. Cüzüyle bihi kasira ve yehdi bihi kasira. Köp adamlar Kur'an okup dinden çıkıp gitti. Köp adamda hidayet tabatın bolsa, köp adamlar dinden çıkat Kur'an okup. Ne kılmamız gerekendi? Al yol tabiyen sana koy. Akıl görset bizlerge. Biz sopumuz, biz adaskanımız bizdir. Bizge yol görset. Mesele neydi bu oturuyoruz? Hani son nesnelerge bizler nazar alırız. Sonda zikirдің пайдасы көрemiz bizler. Zikir ne üçün gerek ekenliği. Hazret Pirimizge kol bergenimizden keyin bizlerge aytkan söz Allahsız yürme. Allah, Allah, Allah dep aytты. Dep Hazret Pirimiz o zikirdi үйretті. Әңгіме o yerde мындай. Kanның sözün жұрттың бәрі айта береді. Бірақ kanның айтқандай болмайды ол. Деген сөзді естігенсіз ба? Podsha bir narsani aytishi mumkin. Uni podshaning gapiradigan gapini hammamiz ham gapiraveramiz. Lekin podshaning aytgan gapining ta'sirida u ta'sir bo'lmaydi insonga. Bir podsha bir xon bergalay desa, bo'ldi, yuraging jarilib o'lasan sen. Yuraging jarilib ketadi prosto. Turgan yeringda. Sen bergalay desa, ketijara. Basma o'rta sen men deysin. Xotinga aytadi sen onu. Belgede keçerey basında ortası. Al insan kanka keçerey de kuş. Niye olar iken. Gördün mü? Söz bile bak. Son için Kur'an'ı yırtımları okuyup verir.
Hazreti Ömer Kur'an okuganda, El-Fatiha'nı okuganda любой adam cınla yemden şifa topuk ketebilirken keyin bir adam Kur'an okusa hiç şifa tapmaz eken. Hazreti Hazreti Ömer okuysa şifa tapmaz, men okusam niye olmaydı? Sen ahmaksın bu. Sen Hazreti Ömer mi edin degen eken. Sen Hazreti Ömer mi edin degen eken. Әңгіме Құранның бәріміз оқи береміз. Бірақ сен Құран оқып отырғанда сенің жан дүниең қайда тұр өзі? Сен кімсің өзі? Үлкен кісі мені қонаққа шақырды енді. Мені қонаққа шақырды. Кетіп бара жатып балшыққа түсіп кеттім. Мейлі туалетке түсіп демейген, балшыққа түсіп кеттім енді. Bir жерге лайға тар жер балшыққа баяғы көлімнің суға бір жерге жылып төнбей енді. Не оғым керек еді? Киімді ауыстыруым керек еді. Кейін баруым керек еді. Олмасын еді шақырдық еді. Мен іштен кетпейді. Мен баяғы балшық болдым. Мен едім. Боқ болдым. Мен жерге келіп отырдым енді. Не болады? Үйдің егесі Мұхаммадхан мәз боламын мен де. Сен ақымақсың ба? Сен неге келдің енді сен? Мен сені шақырдым, құрмет қылайын десем, сен енді келіп отыруың мынауың сен. Мына бетің сен, не бетпен келдің сен, демей ма? Ағайын, Алла сені намазға шақырып отыр. Сен Құдайдың қасына қалай барбасын өзіңіз? Сені ойлайсың ба, ойламайсың ба өзің? Дүниенің боғына беленіп, намазға барасың, мен намаз Құдай қабыл қалады деп ойлайсың ба сонда сен? Сен ойлансай сен ақыр өзің кім екендігін түсінсейсің. Ана сонда баяғы біздер адамдарды сол бірінші Алланы танытуда сол пирімізге қол бер. Алла деп айт, зікір айт. Біз одан төмендегі адамбыз біздер. Енді біздердің намазымыз, ибадатымыз, зікіріміз қайту үшін біздер Аллаға деп жалынуымыз үшін біздер енді сол Алла деген сөздің өзін қадірін түсініп алуымыз керек екен да. Алла деген сөздің қадірін түсініп алуымыз керек екен. Соған біз лайықпыз ба өзі Алла деп айтуға. Деп айтсын, Алла деген сөзге сен лайықсың ба өзің? Өздеріңізді барлық отырмыз өшерді. Өздеріңізді Құдайдың алдында қаншалықты мауқиыңыз, қаншалық орныңыз, қаншалық адам екендігіңізді не деп түсіндіріп бере білесіздер? Айтыңызшы, Қожеке, Алланың алдында қандай беделіңіз бар? Кім айта біледі? Мен айтып берейін сендерге. Bir soba болған екен. Базарда дүкені бар екен. Базарға барып дүкеніне келсе, қатыны күніне көршісімен зина қылар екен. Көршісін сағылар екен, ана софаның көзіне шөп салар екен, күніне зина қылар екен. Ана жігіт енді бір жас жігіт, анаған енді ғашық болған ана қатын. Bir күн софа ертерек келетті, аналардың үстіне түседі ғой енді. Ананың үстіне түсті енді. Қарды есік жабық. Тағылда деді, есік ана тұрады, қатын орнынан тұрады, ана жігітке бір қатындардың киімін паранжы кигізіп қояды. Ана терісі отыр дейді, өзі де киініп алады, есікті ашады. Неге есік ашпадың? Қайда неғып бассын деп баяғы қаһармен келеді ғой енді. Тыныш, ана жерде қаладан бір қатын келген, бай қатын деді, сіздің қызыңызға саушылыққа кепті. Мен оған екеуміз сөйлесіп отырмын, мен есік жауып қойдым, бір кіріп қалмасын, бөтен адам деп кіріп қалмаңыз деп әше есім жауып қойып едім. Деп ана шалды әптен масқара қылып алдайды ғой енді. Ол қатын енді жоқ, мен сендердің қыздарыңды алам, сендер намазхансыңдар, тақуасыңдар сендер. Сендердің қыздарың текті болады, мен сенің қызыңа алам деп қоймай отыр. Мен үйімде ешкім жоқ деп түсіндіріп отыр деп ананың құлағын лағман асады ғой енді. Не түсіндіңіздер?
her birimiz özünün bayına, gözüne şöp жүрген, her saatte şöp salatın jezükçü jelep katınbız bizdir. Her birimiz. Bizдің Allah'ın kasındaki ornumuz sol. Odan artık ekemiz деп oylama sen. Son üçünsen sen sobu bolasın. Katından bura sen denen bolat. Zina kılıp atırgan jigitten bura sen nefsin bolat. Sopudan bura sen can dünyen bolat. Bari özüңdük. Sen can dünyene kıyanat kılıp turgan malğunsun koy sen. Sen son meyin jetpeydi koy senin. Günlük özüңdün bayına ziyanı zina kılıp turgan, kıyanat kılıp oturan, bu sen namaz okumadın, namaz okumagan günahın, orada tutmagan günahın, başka günahların, orlukların, ötür sözü, olar böyle ol. Sen tabii yaratılışındaki günahın sol. Kudayın alındaki sen ordun sol. Yerine, gününe, gözüne şöp salıp atırgan jelep katınsın sen. Gerek mi sol? Özüңdü süйтіп tanıysın ba sen? Tanımaysın sen. Әлгі sen tanıgan emessin sen özüңdü. Ben adamмын деп жүрсün sen. Onun жолы бармақ бұлар. Elbette yolu var. Tövbe kılу gerek. Özünün günahkar ekendigini moyundau gerek. Ana sonda bir günahkar adamız, en balçıktaki adamız bizler. Sonda bizler Allah'ın kaysi rahmetine özü layık biz de oylayımız bizler. Mınanı karış, mınanı dastırkandı karışsın. Sen Allah'ın Allah deyip ayt деген sözüne layıksın ba sen özün? Sen Kur'an okup işte özünce Kur'an okup namaz okup ayağı Kudaydı karız arkımaksızın koyandı. Men жүрегім таза, namaz okumasam da bola berет men. Men жүрегім таза men дейсің өзіңше. Ey ақмақ, сорлы көрген сорлы, sen kim екендігін танымайсың ғой sen өзіңді. Енді соны не қылу керек еді? Соны алып пайғамбарымыз, Hazreti Pirimiz, пайғамбарымызға келіп сахабалар байат қылды, ол сахабаларды одан беттері айван еді. Байат қылып пайғамбарымызға қол берген minut солардың бәрін күнәсін кезіп, пайғамбарымыз аларда моментально денесін ауыстырды, руханият әлемге кіргізіп жіберді. Сол пайғамбарымызға байат қылып, иман келтіріп сенгендігі үшін сол күнәнің бәрін кешірді Алла Тағала. Hazreti Pirimiz dәл соны біздерге қылды. Тәубаға өткергенге анадан жаңа туған бала деп пәк болдыңдар. Енді сендер тек қана сол жан дүниеңмен Алла дейсіз деген сөздерді айтты біздерге. Яғни біздер ең төменгі дәрежедегі балшықтағы адамбыз. Ол Алла менен біздер ешқандай байланыста жоқпыз біздер. Оған сен түсінбейсің, сен оның не екендігін де түсінбейсің. Соны тек қана сен Алла деп айтты. Алла. Жүрегіңмен айт сен Алла. Хобия Алла. Алла. Ең Алла Табарак Тағаланың назарын, Алланың ең біздің жүрегімізге алып баратын, балшық әлемінде алып кіретін, балшық әлеміне алып кіретін, Алланың назарын алып кіретін нәрсе зікір болар екен. Түсіңіз ба? О жерге зікір болар екен. Зікірдің мәнісі мына ең жаман иплас баяғы жезөкше желеп қатынның деңгейіне Алланың назарын, рахметін алып келетін сол Алланың зікір болар екен. Құраның емес. Намазың емес сенің. Құран намаздан сен береке таппайсың. Ол Құран намаздың дәрежесі жоғары дәреже. Сен әуел мына балшықтан шығып алсың сен. Жезөкшелік балшықтан шығып ал сен. Балшықтан ажырап, сен бір руханият әлемге бір тазаланып ал сен.
Odan keyin sen namazın lezzetini görürsün. Kur'an'ı okuganda yüreklerin jas ağıp Allah'ını sağına bastaysın sen. Seninmen bizler әрі Kur'an'a layık emesmiz ağay. Son için sen Kur'an'da okuğanı menden onu sen Müslüman bola almaysın sen. Kur'an sağın kargısı aytıp oturады. Mün көріп отырсыңдар сол қарғысты сендер. Әке шешесін тастап Сурияға барды да, енді мен барып мұсылмандар өлтіріп жатыр деген. Кәбірді өлтірсе мейлі еді енді. Мұсылманның мешін жарып жатыр, мұсылманның баласын өлтіріп жатыр, мұсылманның қыздарын зина қылып жатыр. Барбатырған барған тірлігі сол енді оны. Аллаху акбар деп баяғы бір нәрсені жолқынып барғанды сол енді. Құран мен хадиспен жүрем деп барған тапқан істі сол болып отыр ананы. Сен алдың өзің мұсылман болбаса, жүрегіңді мұсылман қылсайсың сен алдың. Сол хайуанды енді мұсылман қылуымыз керек біздер. Жүректен алайық, ана жерден алып шығуымыз керек болады. Маснави Шәрифтің сөздерін бір оқып берейін. Жалғы барғанның Алла дегені, хақтың ләббай дегені нақ өзі. Қазір берім сұхбаттар болсын. Біреу әр күні түнде Алла, Алла дейді екен, деп тұрар екен. Бұл зікірден аузы тәтті болып, рахат табар екен. Шайтан айтар екен. Көп сөйлеген, көп зікір қылған, мұншама Алла дейсің сен. Алла дегенің қарсы, ол ләббейк деп саған жауап қайтарды ма? Дейді екен шайтан. Собаларға сол бас қылар екен де, сен бірге қол берің, не керемет көрсеттің өзің, неге берек көрдің өзің сен. Зікір айтып алсын, не көрдің дей ма? Her biri onu aytты ма осы сөзді? Her biri onu айтады осы сөзді. Дәл де осы сөзді айтады шайтан. Тәңірі тағаланың тағынан саған бір жауап келді ме? Бұлай ұялмай, жалықпай, қашанға сен Алла деп айтасың өтіріктен өтірік. Қашанға сен өтіріктен өзің Алла дейсің сен. Адамның көңілі жабырғап, басын жерге қойып жатты. Баяғы бейшара енді ой келді да. Енді. Адам емеспін бәрі. Деп тобасына да қайтып кетеді ғой енді біз. Әлдеке өзіңіз көрбас па? Sonra Хызыр алейхиссалам келді дейді. Өз-өзіңе келе, ақмақ. Не үшін зікірін тастадың сен? Сен шақырған атынан, Алланың атынан қалайына ұялдың сен? Зікір үшін қалай өкіндің зікір айтқаның үшін? Не үшін өкінесің сен? Деп айтты дейді. Адам жауап ретінде ләббәк дауысы келмейді. Естіден қуылатынымдан қорқам мен. Естіден қуылатынымдан қорқам дейді. Хызыр алейхиссалам, сенің Алла дегенің біздің ләббәк деп айтқан жауабымыз ғой сен. Сен Алла деп асың, біздер ләббәк деп атырмыз, сен түсінбей тұрсың ғой сен. Сен ол дертке ұшырауың, жалбырауың, жанып өртеуің, біздің хабаршым еліміз еді ғой. Сен зікір айтайыншы, осы жалбырайын Құдайға жалбырайыншы, жанып өртейінші деп бір қиял келді ме, сол біздің хабарымыз еді саған берген. Сол сенің бізге саған берген біздің хабарымыз еді. Сенің қуғылық жасауың, шара іздеуің, сені өзімізге шақырғанымыздан аяғыңдағы тұсауды шешкенімізден болар. Шешкенімізден болар. Сенің баяғы өзің қуғылық жасап, шара іздеуіңнің бәрін шешіп, біз өзімізге шақырдық сені. Сенің қорқыншың, сүйіспеншілің біздің жақсылығымыздың құрығы дейді. Әр ретте, я Раббым, деуіңе қарсы не бұйырасың деп айтып отырмыз біз саған. Алла деп айттыңыз.
Allah deb ayttыңыз. Kim ayttырды Allah деген сөзді? Kim айтып отыр оны өзі? Сен айтып отырсың ба сонда? Ауаны сен жараттың ба? Мына денені сен жараттың ба? Мына А деп дыбыс шығуымыз үшін ауыздан 17 мақраж болу керек та, сол жерден ала өту керек болады. Ауаны сен жараттың ба? Дыбысты сен жараттың ба? Алла табарак таала сол сен менен денеңді Алла деп айттыру үшін кеңістікті жарату керек, хауаны жарату керек, кислородты жарату керек, денені жарату керек. Оны жаратып болғандан кейін сені ДНК қылып дүниеге келтіру керек, анадан тудыру керек. Сен қазақтың отбасында, өзбектің отбасында туылуың керек, ананың сөздерін естуің керек. Жан менен тәннің арасында қанша буым бар? Жаның мен денеңнің арасында не бар екендігін білесің бе сен? Ешқашан саған біреу жан мен дененің арасында бір нәрсе бар деп айтқанын естігенсің бе сен? Естіген емессің сен бұл. Неге келдіңдер bu жаққа? Кім алып келді сендерді? Ниет. Әрбір адамның әрекеті ниетіне байланысты болады. Son Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemal amel bin niyet. Senin amalın niyetinin артынан бол, niyetin жарасы бол. Жарайды, ниет қыпсын енді мына жерде бір ишан келер екен, соны бір көріп қояйын деген бір ниет өтіп қалды. Мақұл. Ол ниет қайдан пайда болды? Ол сенің ойыңнан пайда болды. Ол ой пайда болу үшін сенде сезім болу керек. Көру, есту, сөйлеу, ұстау деген сезімдер болу керек. Ол сезімдерді жиықтау ми керек болады. Жинақтау. Демек, ниет сенің ойыңдан келеді, ақылыңдан келеді. Ол ой, ол ниетті қайдан алады? Қайдан алады? Біреу Құдайдан алады дейді, біреу басқа жерден алады дейді. Сен 100 миллиард клеткандан алады. 100 миллиард клеткан да не бар? Неге 100 миллиард клетка саған ой беру керек? 100 миллиард клетка әр біреуі, ол магнитофон, ол запись, ол видео запись қылады, ол аудио запись қылады, ол сен туылған күніңден бастап әр бір клеткаңа информация жиясың. Ақпараттар жиясын. Сол ақпараттар, жақсы көрген ақпараттардың бәрі періште болып тұрады, жаман көрген жаман ақпараттардың бәрі шайтан болып тұрады енді. 100 миллиард клетка, берді 100 миллиард шайтан тұр. Сол 100 миллиард шайтан миға ой береді. Маған наркотика бересің, маған вино бересің, маған темекі бересің деп талап етіп тұрады. Ми ой ниетке ауысады, ниет амалға ауысады. Ниет сондай бір механизм, ол сенің осы денені жұмыс істеттіретін нәрсе, әрекетке келтіретін нәрсе сенің денең болады. Бұл ниет, әрекетің, ой, миың, бес сезімің, 100 миллиард клетка денеменен жанның ортасындағы механизм бұл. Түсіңіз бе? Оның ар жағында жан тұрады. Рухул Құдыс тұрады. Ол жан пайғамбардың нұрынан әмір алады. Ол Алланың исім сифаттарынан әмір алады. Алланың исім сифаттарынан Алла деп айтқыр деген мына жерге жанға шен келеді енді. Алла деп айттыр деп жанға шен келеді. Ол бәрі ол. Шайтанға да, кафирға да, мұсылманға да, фирауынға да, дәжжалға да, мұсылман кафирға да Алла айт деп келеді мына жерде. Алланың айтсын деп мына жерге әмір келеді.
Бірақ мына жерде 100 миллиард шайтан тұратын болса, қайдағы Алла, кім көрді ол Алланы ол? Деген сөзді айтады анаған. Анаған ой береді, Алланың орнына ол басқа бір нәрсені айттырып жібереді. Көрдіңіз бе? Оны сен Алла деп айта алмайсың ана жерде. Ана Алла деп айта алмайсың ана жерде сен ешқашан. Ана соның үшін баяғы Алла деп айтуың үшін саған біздер мына жерде отырып берің. Алла деп айт деп саған. Алла деген айтуды жан дүниеңе программаны бердірдік те, ана сен сол Алла зікірін айтып отырсың саған. Оны саған біздер Алла зікірін айт деп әмір қып қойдық, сен тағы шайтандарын көшейіп кетіп, осы Алла деп айтқаныңа 20 жыл болды, 10 жыл болды, 5 жыл болды, нені көрдің деп атсың да дейсің. Нәмәні көрдің өзі, нәмә болыяпты өзі, кім нәмә сезияпты деп, яны гүман қыласың сен. Оны сен Алланы айттыру үшін қаншалық механизм керек, дini қандай болу керек екендігін. Ол ниетіңмен айтуың керек. Ол ниетің шайтанның ойыншағы болатын, сен екі дүниеден Алланы айта алмайсың. Әр ретте я Раббым деген қарсы не бұйырасың? Біз Алла деп айтқаның я Раббым дегенің болады. Соған қарсы біздер не бұйырасың деп тұрмыз. Әрбір Алланы айт дегенде Алла ана жақтан саған не бұйырасың, не қалайсың деп айтамыз дейді. Сол Алла деп айтқандың енді саған сауабını қанша нәрсе беретінін айтып берейін енді. Як нафас хузуру дил сәдді тахты Сулеймана бир. Bir rет сен Алла деп айтқаныңа Сулейман алейхиссаламның патшалығы, жер бетінің патшалығы. 100 Сулейман алейхиссалам патшалығын біз саған дайындап қойдық деп отыр Алла. Bir рет Алла деп айтқаның үшін. Сен соған лайықпын деп тұрсың ба сен өзің? Мына дүниенің боқ дүниесі үшін иманын сатып беріп тұрсың ғой сен. Соған Алла табарак тағала Алла деп айт деп отыр. Тек қана, просто басқа сөз айтып отқан жоқ. Сен әлдің зікірдің не екендігін түсініп отқан жоқсың ғой сен. Тегінден деген секілді зікірді біз беріп тастадық саған. Сен оны қадірін біліп отырған жоқсың. О не екендігін түсініп отырған жоқсың. Білімсіз адамның жаны бұл дұғаны ұзақ қалар, бұл заңы ұзақ қалар. Өйткені я Раббым деуінде рұқсат жоқ оған. Я Алла деп айтуға оған рұқсат жоқ. Аузында байладық, көңілінде бір кілтті байладық, кілт байлап қойдық. Аузына бір кілт байладық, оның көңіліне бір кілтті байлатып тастадық біздер. Зиян шеккен кезінде жылап еңіремеу үшін ауызда көңілде жабылған. Олар Алла деп айта алмайды енді. Олар намазға келе алмайды олар енді. Болды. Жүректері жабылған енді олардың қалды. Ана руханият ажырап қалдыдан жерде 100 миллиард шайтан енді ойнап жатыр ананы, ойнатып жатыр. Ананы жауап қойды енді. Ол Алла деп айта алмайды енді. Фирғауынға қысапсыз мал мүлк бердік біздер. Қысапсыз мал мүлк бердік. Ол да соңында ұлы болу, құдіретті болу дауына кірісті. Көп мал мүлк беріп қойып, енді мен Құдай деп айтасың енді. Мен Құдай деп айтасыңдар. Мен құдіретті деп мойындаңдар деп дау салып жатыр ма? Дау салып. Ана сол кілт не екен? Дүние мұхаббаты, дүниенің бийлігі, саған кішкентай берілген ақша, кішкентай берілген дүние, кішкентай берілген білім, саған аузыңа кілт тап қойған. Енді сен Құдай дей алмайсың, енді сен Алла деп айта алмайсың. Алла деп айту саған жол жоқ енді. Жаман жаратылысты оған хаққа
жалынып жалбарбау үшін, жармабау үшін бердік. Біз оған жаман жаратылса, Аллаға жалынбау үшін, Құдайды кім көріпті деп айту үшін бердік біз оған. Бұл дүниені, бұл байлықты, бұл мансапты. Біз Алла қайда деп Құдайды мойындамау үшін бердік біз оларға. Өміріңде еш бас ауруға дағын бермедік. Фирауынға бас ауруы да бермедік. Құймай-ақ қояғай, суыпқа батыр. Кеселді болмаған екен. Енді сенде мына жерде баяғы больницалардың барлығын, енді больницаның түрі бар, енді түрлі медицина, дүндігі дәрі бар енді. Мен доктор емдет дейсің, Құдай емдет деп айтпайсың ғой соны. Құдай ғой. Құдай деп емдет деп айтпау үшін аналар толдырып тастады ғой енді. Алла. Иә. Нәпсі ғой нәпсі. Тәңірді жасырын шақыруына себеп болған дерт, Алланы жасырын шақыруға себеп болған дерт, Алланың ішқы болады. Соның үшін Алланы жасырын шақырыңдар. Жүрегің Алла дейсін. Бұл саған берілген дерт болсын. Бүкіл дүниенің мал мүлкінен әлі қайда артық болады. Жасырын бір рет Алла деп зікір айтқаның, мына дүниенің барлығынан сенің үшін артық болады. Такбиратул ула хайрун минад дуния ва ма фиха. Намаздағы әуелгі Аллаху Акбар деген сөз, мына дүниенің ішіндегі нефт, газ, миллиардтаған ақша, алтын, күмістің бәрінен Аллаху Акбар деген ләпсіздің өзі, сөздің өзі артысына беру үшін. Сен оның қадірін түсініп атқан жоқсың, сен өзі. Дертсіз, дұға суық, ештеңе жарамас. Дердің жоқ па? Аллаға сенің байланысың жоқ па? Руханиятында сенің ашқың жоқ па? Сенің дұғаң, намазың суық, пайдасыз нәрсе болады. Оқыған Құраның суық болады, ол пайдасыз болады. Дәрдің ешқандай жерде пайда жоқ. Дертті дұға менен жалбарыну шын көңілден, махаббаттан туғылар. Соның үшін дердің менен Аллаға ішқпенен Алла деп айту, қаяқтан туғасын сен өзі? Қаяқтан пайда болады? Бір дерді барды адамның жүрегіне аласың. Махаббаттан махаббат болур пайда, махаббатсыз кішіден қашық пайда. Сен қазақылықты қайдан алдың ей? Неге сен қазақ болдың? Неге сен өзбек болдың? Қайдан алдың өзбекшілікті? Біреулер алдың ба? Ананың жүрегінен аламыз. Бір қазақтың, өзбектің, бір мүштәпар, бір әйелі сен дүниеге қойып қоятта, саған бүтін жаныменен, бүтін болмысы менен еріп, елжіреп, құлыным менің, жаным менің дегенде, етеп қарайсың, мұны қазақ деген жақсы екен ғой дейсің, жаныңа кіріп кетеді ана қазақылық, өзбекшілік. Сен қазақы болу үшін қазақы бір жандың әсерін көруге керек болады. Сен просто бір қазақ болу үшін бір махаббаттың, бір ішықтың, бір жан күйердің әсерін алуың керек екен. Өзіңше мұсылман болып қалмақсың ба сонда сен? Сонша арабтар Хазірет Омар өзінше мұсылман болып қалды ма? Пайғамбарымыздың жан анаған әсер қылып кетті. Қылыш көтеріп келген Хазірет Омарға пайғамбарым сондай мейірменен назар алғанда, ананың буын үшін ертіп жіберді ананы. Ана назар. Хақ назар, пір назар деп соны айтамыз. Бір махаббатты инсандың саған бір назар керек екен. Оқыған Құраның емес сені мұсылман қылып отырған. Оқылған намазың емес сені мұсылман қылады. Бір қазақ болуымыз, я орыс болуым, я
Özbek bolumuz için bir muhabbet görmemiz gerek. Bir muhabbet görmemiz gerek bular. Sen tuğsunda tuğda itki oqsap tastab aparıp nega aparıp tastasın bayağı. Diddomga aparıp tastasın. Al kiminsin sen? Kim bolasın sen? Kazak bolasın mı? Özbek bolasın mı? Orus bolasın mı? Kim bolasın şu yerde? Hiç kim bolmaysın. Etken sen meher görgen yoksun. Muhabbet görgen yoksun sen. En sonuçta her bir nersede mehir gerek. Sonuç için İslam'ın mehiri, imanın mehirini görmeyi durup sen Müslüman bola almaysın sen hiç şaşır. Dertli dua menen jalbarını şın köngülden, muhabbetli köngülden tuğunat sizlerge. Siz mi? Muhabbetli köngülü kaydan alamız bizler endi? Vakaptan alasın mı? Hazır pirimizden aldık bizler. Biz ama omuzdan vahabi olar edik, şükürmüz. Hazır pirimizi yeteğini üşadık da bize Müslüman bolup kaldık. Olmasam Müslüman boluşumuz mümkün emas eke. Pirsizдің piri şeytan dep ilgerden aytıp koyulgan bol söz. Ol құпия жалбарынудың, ol өткеннің мен ol өtken менен соңынан еске алуың жоқ па? Алуың жоқ па? Міне таза, saf және қайғылы дұға мынау болады. Ей Тәңірім, ей жан айқайыма қолын созған, ей жәрдемшім дегенің. Sonda sen bayağı Allah'a, sonday meyirmeni kılsan sağal meyir verir. Allah'ın yolunda, Tanrı'nın yolunda ittin dağı ınırsı onun tartığı menen болады. İt ыңыра batır, Allah tartады дейді. Өйткені Tanrı'ga бағыт алған her жолаушы, әрбір жол тораушыға тұтқын болар. Allah'a bağlangan, бағытталған her bir жолаушыға bir sorauшы, bir қарақшы болады дейді. Соның үшін sen Allah dedin ba, ол саған берді сүйінші. Ол біздің sen тартып, саған біз тартқанымыз үшін артында ләббей құлым, сорағанын берем деген сөз тұр. Соның үшін Allah деп зікір айтудан екі дүниеде тоқтатып қоймасын Allah сіздерді. Ashab-ı Kahf'ın iti dağı da жаман нәрседен құтылғанында патшалар дастарханның басына отырды. Дастарханның басына отырды. Ashab-ı Kahf'ın итіне Allah назар түсті. Ashab-ı Kahf'ın ішіне назар түсіп еді, патшалардың дастарханның төріне шықса ол айтты. Неге сен соншалық иттей болмайсың сен? Неге соншалық иттей болмайсың сен? Ashab-ı Kahf'ın iti неге болмайсың сен? Сол назарға түс, сол назарын тап, иншалла патшалардың дастарханында отырсын. Öngörдің алдында қияметке дейін дағаржықсыздық, хайбесіз арф секілді жерде тұрады. Рахмет асын, рахмет суын жеп тұрар. Ана сол қиямет күні үшін сол рахметтің суын жеп тұрады. Баяғы Алла өзіне тартқылады ма сол? Алла тартқылағаннан кейін руханият әлемге кіргеннен кейін ана сол рахмет көре береді. Соның үшін зікір айтты ма баяғы сопы, сол зікір айтты деп пірге қол берген любой зікірді айтсын, Аллаға тартылады. Пир арқалы, пирдің назары арқалы болады. Ана соның үшін зікір керек болады. Зікір бірінші ең төменгі дәрсе баяғы біздердің ұятсыз дәрежеден бізді алып шығатын нәрсе сол зікір болады. Мұны зікірдің сіздерге пайдасы. Болар. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи. Аллаху акбар.